गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आज आरंभ करने को जाउछि देवगुरु बृहस्पति महाग्रहंकर गोचर फल ताहा केउ राशि रे रहिले केउ फल मिले से बाबद रे आलोचना करिबा। प्रथमे जानिबा बृहस्पति ग्रह सौरमंडल रे किपरि तांकर अवस्थित। बृहस्पति महाग्रहंकर 5 गोटी उपग्रह अछंती। बृहस्पतिंकर व्यास 88,439 माइल। घंटा को गति 29,000 और कक्षपथ रे बुली आसवाकू तांकु थरे 23 दंड 18 लिता लागे। एही बृहस्पति महाग्रह देवता मानकर गुरु और बृहस्पति शुभ ग्रहर मान्यता पाइछंती। एही बृहस्पति केउ राशि रे रहिले बा निज राशि ठारू निज जन्म राशि ठारू केउ राशि रे रहिले ताहा केते दूर रे रहिले ताहार फल कोन मिले आलोचना करिबा। बृहस्पति जदि आपणकर जन्म राशि रे रुहंती तेबे ताहाकू जन्म बृहस्पति बोली कहा जाए। एही समय रे व्यक्तिंकर मानसिक दुश्चिंता बढ़ जाए। सबुठारु एही समय एक स्मरणीय समय होई रहे। शास्त्र रे अछि जन्म बृहस्पति जेउ समय रे रामचंद्रंकर होइतिला से समय रे मध्य से वनवास जाइतिले। एही समय रे आपणकर हेबाकू थिबा काम अन्यकार हो जाए। मने करंतु आपण कोनोसी गोटे कार्य स्थिर करचंती करिवाकू आपणकर सबु ठीक होई सारिची किंतु एपरि हेबो जे आपणक से कार्य पूरण हेबा घंटा कि 2 घंटा पूर्वरु से कार्यटी अन्यकार हो जिवो। आपणकर मनोबल भांगी जीवो, मथा विचलित हेबो, क्रोधान्वित मध्य होई जिवे। आपण जगी रखी चलिबाकू पड़िबो। आपण केबे क्रोधान्वित होंतु नाही। आपण जदि क्रोधान्वित हेबे तेबे आपणकर अन्य कर्म गुड़िक मध्य हाथरू चली जाई पारे। जदि कौनसी व्यक्ति चाकरी करिसंती तेबे तांकर चाकरी रे स्थानांतर जोग होई पारे किंबा नीच स्तर को खसी जाई पारती। सत कथा हैला जन्म बृहस्पति गोचर रे थिबा पर्यंत निजको आपण प्रभु पादरे समर्पण कर दियंतु। अवश्य एही अशुभ सबु हेबो किंतु आपण व्यतिव्यस्त हेबे नाही। मन शांत रहिथिबो। मन हेउची लक्ष्य बल। एही मन वृंदावन एही मन काशीधाम। सांगे सांगे मन विभिन्न दिग को मारी जाई पारे। बृहस्पतिंकर स्थिति रे किछि परिवर्तन हुए नहीं। नक्षत्र फल मध्य बदलाई देई पारे। आपणक जन्म राशि ठारू जदि द्वितीय रे बृहस्पति भ्रमण करुछंती तेबे यही समय अति शुभ फल मिलिबो। केतक क्षेत्र रे यह अनुभूत होई पारे नाही। यार कारण विगत 2 वर्ष धरी द्वादश बृहस्पति गोटे वर्ष और जन्म बृहस्पति गोटे वर्ष एपरी 2 वर्ष आपण पीड़ा भोगिचंती।
ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳଟି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କୌଣସି ଠାରୁ ଧନ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସକାଶେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। ନିଜ ରାଶିଠାରୁ ଯଦି ତୃତୀୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘର ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଘର। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଘେରିଯିବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିବ। ଧାର କରଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯିବା କାରଣରୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ପୂର୍ବର ଅଶାନ୍ତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ହେବ। ଆପଣ ବହୁ ଭୟ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ସ୍ୱଜନ ଅଧିମାତ୍ରାରେ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଭୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ନାମ ବ୍ୟତୀତ ସୁନାମ ଟିକେ କେଉଁଠାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ବା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ନିଜେ ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନୂତନ ରତ୍ନ ଲାଭ ଯୋଗ। ରତ୍ନ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାଜ ସମ୍ମାନ ଭଳି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାର ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷଷ୍ଠ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ରୋଗର ଘର। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ।
ଆପଣ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଲୁକାୟିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶାନ୍ତି ଘୋଟି ଆସିବ, ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ସପ୍ତମ ବୃହସ୍ପତି ଏହା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭଙ୍କର ସମୟ। ସପ୍ତମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଖାଲି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସଫଳତା ପାଇବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକମନ ହୋଇ ଚାଲିବେ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଘର ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁର ଘର। ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆୟୁ ପ୍ରତି ବାଧା ଆସେ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ତହିଁରେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ନ ପାରିବାରୁ ଅପବାଦ ପାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳହ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରେ ବାହାରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁ ଉପୁଜିବେ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ନିଜ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି କରାଇବେ। ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣଘାତକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ବିଚଳିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କଲେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନବମ ଘର ହେଉଛି ଧର୍ମସ୍ଥାନ। ବୃହସ୍ପତି ଏକ ଧର୍ମ ଗ୍ରହ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃଦେବଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। କୌଣସିଠାରେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବକୃପା ଓ ରାଜକୃପା ଉଭୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଏହି ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହର ତୃତୀୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟାଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦଶମ ବୃହସ୍ପତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜ ମନର ଦମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସନ୍ତାନମାନେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଦଚ୍ୟୁତି ହୋଇପାରେ। ଜମିବାଡ଼ିରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ହୋଇପାରେ। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ବନାଇ ଦିଏ। ହଠାତ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ହେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନାଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୃହରେ ହେବ। ନୂତନ ପଦପଦବୀ ପାଇବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଖୁସିରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ କଟିଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ।
ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସମାନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ପାଇଲେ ଅଯଥା ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ ହେବ। ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ବିପଦରେ ପକାଇବେ। ଏହି ଗଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଗୋଚର ଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।